Hello everyone. During COVID-19 national lockdown, another major issue that has come to limelight is migration issue. ఈ మైగ్రేషన్ అనేది ఇప్పటి ఇష్యూ కాదు, చాలా కొన్ని రోజులుగా నలుగుతున్న ఇష్యూ మైగ్రేషన్ ఇష్యూ. ఎందుకంటే మైగ్రేషన్ హౌ దే ఆర్ ఎక్స్‌ప్లాయిటెడ్, హౌ దే ఆర్ నాట్ బీయింగ్ పెయిడ్ వెల్, దే ఆర్ లివింగ్ ఇన్ అన్‌హైజీనిక్ కండిషన్స్. ఇలాంటివన్నీ మేజర్ ఇష్యూస్ మనం చూస్తున్నాం. ద లాస్ట్ డెకేడ్ కొన్ని సంవత్సరాలుగా చూస్తున్నాం. బట్ during COVID-19 national lockdown, I've seen the series of articles, series of issues on migration. We have also seen the trials and tribulations. అంటే వాళ్ళు ఎన్ని కష్టాలు పడుతున్నారు, ఎన్ని వ్యతలు పడుతున్నారు అనేది మనం పేపర్లో చూస్తున్నాం. అందువలన ఈ మైగ్రేషన్ ఇష్యూ అనేది యూపీఎస్సీకి వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ దిస్ ఇయర్ 2020 మెయిన్స్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ 2020 ఇంటర్వ్యూ అండ్ 2021 ఇంటర్వ్యూ ఆల్సో. ఎందుకంటే జిఎస్ 1లోకి వచ్చేసరికి మైగ్రేషన్ అనేది సొసైటీ అనే టాపిక్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ. అలాగే జిఎస్ 2లో కూడా సోషల్ సెక్యూరిటీ అండ్ వెల్ఫేర్ పాలసీస్ అనే టాపిక్ మనకు ఉంటుంది. అందులో కూడా మైగ్రేషన్ అండ్ ఇష్యూస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. అండ్ జిఎస్ 3లో కూడా ఎకానమీలో వేరియస్ సెక్టార్లు అంటే ప్రైమరీ సెక్టార్, సెకండరీ సెక్టార్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, లేబర్ ఇష్యూస్, ఇక్కడ కూడా ఇది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో 2020 మెయిన్స్లో ఈ ఇష్యూస్ మీద కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ క్వశ్చన్స్. నౌ ఇన్ఫార్మల్ సెక్టార్లో 80% నాన్ అగ్రికల్చర్ వర్కర్స్ ఉన్నారు, వీళ్ళే మైగ్రేషన్ వర్కర్స్. సో దే ట్రావెల్ టు సిటీస్ ఫ్రమ్ వేరియస్ స్టేట్స్ ఫర్ బెటర్ wages or better livelihood opportunities. And in a report, and recently during this lockdown period, one report come with a statistics that migrants accounted for 10% of migrant workers account for 10% of GDP. They have been playing a invisible hand. అంటే వాళ్ళు పరోక్షంగా ఇండియన్ ఎకానమీ గ్రోత్ అవ్వడానికి కానీ లేదా ఎకనామిక్ డెవలప్ అవ్వడానికి కానీ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. But so who are these migrant workers? Generally, we know that migrant workers are generally construction workers, plumbers, electricity workers, they are delivery boys, or they work as also cooks, and sometimes in some areas they also work as agricultural harvesters. So these migrant workers have been playing a crucial role in the economic development and economic activities. But after sudden declaration of or sudden beginning of March 25th lockdown, we have seen a series of sufferings, pains, trials and tribulations faced by these migrant workers. You know, some of the migrant workers are they're forced to walk hundreds of kilometers to reach their homes. We have seen the groups of families with their wives and children, they are forced to walk even without food or without water. Even government also responded by providing them migration tents or migration camps. Even government gave them some ration, food and even cooked food also is being provided to them. But some of the migrant workers they are forced to they are trapped in the places where they are working without wages and without money and without food. So this is the right time for the policy makers and government to address the issue of migration. At the primary level, we have to think whether migration is good or bad. Definitely migration is needed, because already it is being told that they are playing an invisible hand. So migration is needed for the economic activities and growth of the economy in any country. But what type of migration? We need to address what type of migration, whether this migration is forceful, or whether this migration is distress, whether this migration is out of helplessness. అంటే వాళ్ళకి సరైన కండిషన్స్ లేకుండా వెళ్ళిపోతున్నారా, వాళ్ళ విలేజ్లో వాళ్ళు ఉండడానికి బతకలేక వెళ్ళిపోతున్నారా అనేది మనం చూడాల్సింది. సో ఇన్ సమ్ అదర్ కేస్ మైగ్రేషన్ ఈజ్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ దేర్ చాయిస్, వాళ్ళు కావాలనే వెళ్తారు. ఎందుకంటే ఫర్ బెటర్ లైవ్లీహుడ్, for better economic opportunities, or for better education for their children. So this type of migration is pull factor of migration. Whereas out of distress కానీ అవుట్ ఆఫ్ హెల్ప్లెస్నెస్ కానీ వాళ్ళు విలేజ్లో ఉండడానికి సరైన వస్తువులు లేకపోవడం వల్ల కానీ సరైన కండిషన్స్ లేకపోవడం వల్ల కానీ జరిగితే దాన్ని పుష్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్ అంటారు. బట్ గవర్నమెంట్ షుడ్ ఐడెంటిఫై వెదర్ మైగ్రేషన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్
బికాస్ ఆఫ్ పుష్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ పుల్ ఫ్యాక్టర్. వాళ్ళకు వాళ్ళు వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నారా, లేదా వాళ్ళు ఉండలేక కనీస వస్తువులేక వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నారా అనేది సెగ్రిగేట్ చేసి దే షుడ్ కమ్ అప్ విత్ సూటబుల్ పాలసీస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిస్ట్రెస్ మైగ్రేషన్, ఐ హవ్ సీన్ ఎంత ఎలాంటి కష్టాలు వాళ్ళు పడతారంటే, డ్యూరింగ్ 2014-15-16లో ఐ వాజ్ వర్కింగ్ యాజ్ పిఎంఆర్డిఎఫ్ ఇన్ కలహండి డిస్ట్రిక్ట్. ఆ టైంలో నేను అక్కడ పిఎంఆర్డిఎఫ్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు కలహండి ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇన్ ఇండియా. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ఫేమస్ ఫర్ హంగర్ డెత్స్. అక్కడ ఒక జైపట్న అనే బ్లాక్లో ఈ డిస్ట్రెస్డ్ మైగ్రేషన్ ఎక్కువగా జరుగుతుంది. ఆ బ్లాక్లో నేను పనిచేసే టైంలో ఏం జరిగిందంటే, డిస్ట్రెస్డ్ మైగ్రెంట్ అంటే అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, కొంతమంది కాంట్రాక్టర్స్ను ఇక్కడ ఈ మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ని కాంట్రాక్ట్ చేసుకొని, అంటే వాళ్ళని ఎంగేజ్ చేసుకుని దే విల్ బి టేకెన్ టు హైదరాబాద్ ఆర్ విజయవాడ ఆర్ సమ్ అదర్ ప్లేసెస్ టు వర్క్ ఇన్ ద బ్రిక్ లిన్స్, అంటే ఇటుక బట్టీల్లో పనిచేయడం కోసం వాళ్ళని తీసుకెళ్తారు. ఇలా తీసుకెళ్లే టైంలో ఇద్దరు ఫార్మర్స్, ఒక అతను 20 years ఓల్డ్ ఉంటాడు, ఇంకొక అతను 40 years ఓల్డ్ ఉంటాడు. వాళ్ళు దే వర్ నాట్ విల్లింగ్ టు గో విత్ అలాంగ్ విత్ దిస్ కాంట్రాక్టర్స్. అప్పుడు బికాస్ దే వర్ వెరీ పూర్, వెరీ హెల్ప్లెస్, ఈ కాంట్రాక్ట్స్ ఏం చేశారంటే దే చోప్ దేర్ హ్యాండ్స్, అంటే వాళ్ళ చేతులు నరికేశారు. దిస్ ఈజ్ ద కండిషన్ ఆఫ్ డిస్ట్రెస్డ్ మైగ్రేషన్ ఇన్ కలహండి. ఇక్కడ కలహండిలోనే కాదు, ఇలాంటివి చాలా దగ్గరలు జరుగుతున్నాయి. బట్ దే ఆర్ నాట్ కమింగ్ టు ద లైమ్ లైట్. మనకి తెలియకుండానే ఇలా జరుగుతుంది. మేము ఆ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు మేము ఆ బ్లాక్లో విజిట్ చేసి అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే, డిస్ట్రెస్డ్ మైగ్రేషన్ ఎందుకు జరుగుతుందంటే, బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ల్యాండ్లెస్ లేబర్. వాళ్ళకి ఎలాంటి అగ్రికల్చర్ చేసుకోవడానికి ఎలాంటి ల్యాండ్ లేదు. ఒకవేళ ల్యాండ్ అగ్రికల్చర్ లేబర్గా పనిచేద్దామన్నా కూడా అక్కడ దట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ డ్రాట్, అంటే ఒక అగ్రికల్చర్ సీజన్కే వారు ల్యాండ్లెస్ అగ్రికల్చర్ లేబర్గా పనిచేయగలరు. సెకండ్ రీజన్ ఈజ్ వెరీ బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఆఫ్ ద రీజన్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ అగ్రికల్చర్ వాళ్ళు వీటిలో కూడా పనిచేయడానికి వాళ్ళకి అవకాశాలు లేదు. థర్డ్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ బై దీస్ కాంట్రాక్టర్స్ ఆర్ మిడిల్ మ్యాన్. అంటే ఎవరైతే మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ని వేరే ప్లేస్కి తీసుకెళ్ళడానికి మిడిల్ మ్యాన్ ఉంటారో వాళ్ళ చేతిలో దే హ్యావ్ బీన్ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్, వాళ్ళని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్నారనమాట. అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. ఇలా డిస్ట్రెస్డ్ మైగ్రేషన్ కానీ, లేదంటే అవుట్ ఆఫ్ హెల్ప్లెస్నెస్ కానీ మైగ్రేషన్ అయితే దిస్ ఈజ్ టు బి టేకెన్ సీరియస్లీ. Government should come up with suitable policies, suitable schemes to engage these people who are going to the cities out of distressness. They should be stopped. వాళ్ళని ఆ విలేజ్లోనే ఉంచేసి వాళ్ళ కరెక్ట్ లైవ్లీహుడ్ ప్రమోషన్ చేయాలి అక్కడ. లైక్ మేము ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, అదే టైంలో మేము అబ్జర్వ్ చేసిన విషయం ఏంటంటే, ఎందుకు వాళ్ళు డిస్ట్రెస్ మైగ్రేషన్ అవ్వాల్సి వచ్చిందంటే, వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రీజన్ ఈస్ ఎంజీ నరేగా అనేది ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ కావట్లేదు అక్కడ. వీ ఆల్రెడీ నో 2005లో ఎంజీ నరేగా యాక్ట్ వచ్చింది. ప్రతి మాన్యువల్ వర్కర్స్ కూడా 100 days కంపల్సరీ వర్క్ ఇచ్చి అక్కడ పనిచేసినట్లు ఇచ్చి ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ వేజ్ జనరేషన్ ఉండే స్కీమ్ వచ్చింది. కానీ బట్ అక్కడ మేము అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే, ఎంజీ నరేగా హ్యాస్ నాట్ బీన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ లెటర్ అండ్ స్పిరిట్. అంటే ఒకవేళ ఇంప్లిమెంట్ చేసినా కానీ వాళ్ళ వేజెస్ రావడానికి 3 to 4 months పడుతుందన్నమాట. అంటే 3 నుంచి 4 నెలలు పడుతుంది. ఒకవేళ వేజెస్ వచ్చినా కానీ చాలా తక్కువ ఇస్తున్నారు. సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే ఐడెంటిఫై చేసి డిస్ట్రెస్డ్ మైగ్రేషన్ని అక్కడే స్టాప్ చేయాలి. ఇలాంటి ఎంజీ నరేగా లాంటి స్కీమ్స్ని ఎక్కువ తీసుకొచ్చి రూరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లైక్ ఇరిగేషన్ వాటర్ సెట్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకొచ్చి మోర్ అగ్రికల్చర్ యాక్టివిటీస్ని అక్కడే ప్రమోట్ చేసేలాగా ఉండాలి. ఇఫ్ నాట్ అగ్రికల్చర్, అందరికీ ల్యాండ్ ఉండకపోవచ్చు. ఒకవేళ ల్యాండ్లెస్ ఉంటే అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ యాక్టివిటీస్లో వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేసే విధంగా పాలసీస్ తీసుకురావాలి. రీసెంట్గా మనం చూస్తున్నాము, ఈ రివర్స్ మైగ్రేషన్ వల్ల ఎంజీ నరేగాకి 40,000 crores ఆల్రెడీ అలొకేట్ చేశారు. ఇది మన ఆత్మనిర్భర్ భారత్ యోజనలో 40,000 అలొకేట్ చేసి ఎంజీ నరేగాని ఇంకా బాగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని గైడ్లైన్స్ కూడా ఇచ్చారు. అలాంటి పాలసీస్ మనకి కావాలి. ఒకవేళ మైగ్రేషన్ ఈజ్ బై పుల్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ బై చాయిస్ ఒకవేళ జరిగినట్లయితే దాన్ని కూడా గవర్నమెంట్ ఐడెంటిఫై చేసి వీ షుడ్ ప్రమోట్ ద migration by choice or migration by pull factor, but we need to identify these migrant workers and we should make this migration more inclusive.
We should try to give them their rights, proper social security, proper wages. దానికోసం వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, ఎలాంటి పాలసీస్ కావాలి, ఎలాంటి ఎలాంటి యాక్ట్స్ కావాలి, ఎలాంటి ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీస్ కావాలి అనేది కూడా గవర్నమెంట్ షుడ్ కమ్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎ రైట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ టు కమ్ అప్ విత్ సూటబుల్ లెజిస్లేచర్స్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీస్. సో ఈ మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ రైట్స్ కోసం ఎలాంటి లెజిస్లేషన్స్ ఆర్ యాక్ట్స్ లేవా అంటే ఉన్నాయి. దేర్ ఆర్ సమ్ మేజర్ యాక్ట్స్. అందులో వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్ ఈస్ ఇంటర్ స్టేట్ మైగ్రేషన్ వర్క్మెన్ యాక్ట్ 1979. This act is for the regulation of employment and service condition of the interstate workmen. అంటే ఎవరైతే ఒక స్టేట్ నుండి ఇంకో స్టేట్కి మైగ్రేషన్గా వలస కార్మికులుగా వెళ్ళిపోతున్నారో వాళ్ళ సర్వీస్ కండిషన్స్ని కానీ, లేదంటే వాళ్ళ వేజెస్ని కానీ, వాళ్ళ ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ కరెక్ట్గా ఉందో లేదో వాటిని రెగ్యులేట్ చేయడానికి కోసం ఈ యాక్ట్ తీసుకొచ్చారు 1979లో. ఈ యాక్ట్ అనేది అన్ని స్టేట్లకు కూడా అప్లికబుల్ అవుతుందన్నమాట. This act is also applicable to the establishments employing more than 50 migration workers or 50 migration workers. అంటే ఏ కంపెనీ కానీ, ఏ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కానీ, ఏ ఎంటర్ప్రైజ్ కానీ 50 మంది లేదా అంతకంటే మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ని ఎంప్లాయ్ చేసుకుంటే దిస్ యాక్ట్ అప్లికబుల్ టు దెమ్. అండ్ దిస్ యాక్ట్ ఆల్సో అప్లికబుల్ టు ద కాంట్రాక్టర్స్ ఎంప్లాయింగ్ మోర్ దెన్ 50 మైగ్రెంట్ వర్కర్స్. సో వాళ్ళకి కూడా ఇది అప్లికబుల్ అవుతుందండి. అంటే అప్లికబుల్ అవుతుందంటే వాట్ దే హ్యావ్ టు డూ అంటే they have to get license and registration certification from the labor department. ఆ స్టేట్లో పర్టికులర్ ప్లేస్లో ఉన్న లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి దే నీడ్ టు గెట్ లైసెన్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్. బట్ దిస్ యాక్ట్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ లెటర్ అండ్ స్పిరిట్. అంటే అంత బాగా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. చాలామందికి ఇలాంటి యాక్ట్ ఒకటి ఉందని కూడా ఇంతవరకు తెలియదు. రీసెంట్గా ఈ మైగ్రేషన్ ఇష్యూ మనం చూస్తున్నప్పుడు దిస్ యాక్ట్ హ్యాస్ పీపుల్ హ్యావ్ బీన్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ దిస్ యాక్ట్. అంతవరకు చాలామందికి ఇలాంటి ఒక యాక్ట్ ఉందని కూడా ఈవెన్ ఎంప్లాయర్స్కి కూడా తెలియదు, మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ కూడా తెలియదు. దట్ ఈస్ వై ద మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ రైట్స్ హ్యావ్ బీన్ ఇగ్నోర్డ్ దీస్ మెనీ ఇయర్స్. అనదర్ ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్ వచ్చేసి మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ సోషల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ 2008. మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ సోషల్ సెక్యూరిటీ అంటే వాళ్ళకి 2008 యాక్ట్లో ప్రకారంగా యాక్ట్ క్రియేట్స్ ఏ సోషల్ సెక్యూరిటీ బాడీ, నేషనల్ సోషల్ సెక్యూరిటీ బాడీ. ఆ బాడీ ఏం చేస్తుందంటే ఈ మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ వేరే స్టేట్కి వెళ్తారు కదా, ఆ మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ని రైట్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఎలాంటి రైట్స్ అంటే వాళ్ళ లైఫ్ అండ్ డిజబిలిటీ రిలీఫ్ కానీ, అంటే ఆ పని చేస్తున్నప్పుడు ఒకవేళ యాక్సిడెంట్గా వాళ్ళు చనిపోతే కానీ, లేదంటే డిజబిలిటీ ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయ్యి డిజబిలిటీ వచ్చినా కానీ తగిన కాంపన్సేషన్ వస్తుందో లేదో చూడడానికి, లేదా మెటర్నిటీ రిలీఫ్ కానీ, అంటే అక్కడ పనిచేస్తున్న ఉమెన్ మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కరెక్ట్ మెటర్నిటీ రిలీఫ్ ఇవ్వడానికి కానీ, లేదంటే ఓల్డ్ ఏజ్ రిలీఫ్, సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఏజ్ ప్రొటెక్షన్ లైక్ పెన్షన్ ఆర్ సమ్ సార్ట్ ఇన్కమ్ ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వడానికి, ఇలాంటివి అన్నిటిని కూడా చూడటానికి ఈ యాక్ట్ 2008లో తీసుకొచ్చారు. అండ్ ద సో కాల్డ్ బాడీ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ ఆన్ August 8, 2009. ఈ యాక్ట్ ఎవరెవరికి అంటే ఈవెన్ కొంతమంది మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ హోమ్లో కూడా పనిచేయడానికి వెళ్తారు, హోమ్ వర్కర్స్గా వెళ్తారు, కొంతమంది కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్గా వెళ్తారు, కొంతమంది ఫ్యాక్టరీలో పనిచేయడానికి వెళ్తారు, కొంతమంది చిన్న ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లో కూడా పనిచేయడానికి వెళ్తారు. వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ యాక్ట్ అప్లై అవుతుంది. బట్ దిస్ బాడీ హ్యాస్ ఏదైతే బాడీ క్రియేట్ చేస్తారో అది నేషనల్ సోషల్ సెక్యూరిటీ బాడీ, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఫంక్షనింగ్ అప్ టు ద మార్క్. అంటే ఫుల్గా అంటే వీళ్ళ రైట్స్ని అకామిడేట్ చేసే విధంగా దిస్ బాడీ హ్యాస్ నాట్ బీన్ వర్కింగ్. సో ఈ రెండు యాక్ట్ని కూడా ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నమాట. ఇప్పుడు నౌ దిస్ ఈజ్ ద రైట్ టైం ఫర్ క్రియేటింగ్ హైట్ అండ్ అవేర్నెస్. ఇలాంటి కొన్ని చట్టాలు ఉన్నాయి, మైగ్రెంట్ వర్కర్స్కి కొన్ని హక్కులు ఉన్నాయి, దే హ్యావ్ సెటన్ రైట్స్. ఈవెన్ ఎంప్లాయీస్కి కూడా దే హ్యావ్ సెటన్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఫర్ అకామిడేటింగ్ ఫర్ ఎంప్లాయింగ్ మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ అని తెలియపరచడానికి దిస్ ఈజ్ ద రైట్ టైం ఫర్ to create awareness regarding these acts. Also this is the right time for taking certain amendments to make the rights of the migrant workers more inclusive. అంటే అందరికీ కూడా అందుబాటులోగా, అందరికీ కూడా వాళ్ళ రైట్స్ వాళ్ళకి వచ్చే విధంగా కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ తీసుకురావాలి. సెకండ్, అనదర్ రికమెండేషన్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ నేషనల్ కమిషన్స్ ఫర్ మైగ్రేషన్ వర్కర్స్. అంటే నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ మైగ్రేషన్ వర్కర్స్ on the lines of National Commission for SCs,
we have National Commission for STs, we have National Commission for Women, we have National Commission for Protection of Children, we have National Commission for Minorities. All అదేవిధంగా we have to create a National Commission for Migrant Workers. ఎందుకంటే during this lockdown we have seen a hard reality of 10 to 12 crores of migrant workers. అంటే 10 నుంచి 12 కోట్లు వలస కార్మికులు ప్రజెంట్ మన దేశంలో ఉన్నారు. అంటే వాళ్ళ రైట్స్ మనకు ఎంతో ఇంపార్టెంట్. 12 కోట్ల మంది మన ఎకానమిక్ జనరేషన్కి పనిచేస్తున్నారంటే ఇట్ ఈస్ ద రైట్ టైమ్ టు గివ్ దమ్ దేర్ రైట్స్. సో వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ migrant workers, and we have to give certain authoritative functions or executive functions to this National Commission for Migrant Workers for preserve, protect the rights of the migrant workers and protect the welfare schemes of the migrant workers. అంటే వాళ్ళ హక్కుల్ని, వాళ్ళ సంరక్షణని, వాళ్ళ సంక్షేమ పథకాలని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి దిస్ ఈజ్ ద రైట్ టైం ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ migrant workers. This should be a pan India body. అది ఎలా ఉండాలంటే this should have pan India presence and it should have authority over all the states. అంటే అన్ని స్టేట్లకి it can give guidelines, it can form policies, it can monitor the migrant workers. So it should have the authority to make suitable policies, to give executive directions, to give guidelines or to monitor the migrant workers issues. అలాంటి కొన్ని రైట్స్ ఇచ్చి దిస్ ఈజ్ ద రైట్ టైమ్ టు క్రియేట్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ మైగ్రెంట్ వర్కర్స్. అండ్ ఈ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ షుడ్ మెయింటైన్ ఏ నేషనల్ డేటాబేస్. సో నేషనల్ డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేస్తుంది అంటే ఏ మైగ్రెంట్ వర్కర్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు, ఎంతమంది దే ఆర్ రెడీ టు గో ఫర్ మైగ్రేషన్, దే ఆర్ రెడీ టు గో ఫర్ అదర్ స్టేట్ యాజ్ మైగ్రెంట్ వర్కర్ who are willing. So this should have an authority, or this should have a authority to collect the database and maintain the proper database so that we can track the activities of migrant workers. ఏ మైగ్రెంట్ వర్కర్ ఎప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు. సో అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వీ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ ద వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ ఇన్ పాన్ ఇండియా నేషనల్ లెవెల్. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ వన్ మైగ్రెంట్ వర్కర్ ఈజ్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ ఒడిస్సా టు హైదరాబాద్. అక్కడ నుంచి వెళ్తుండడం వల్ల ఒరిస్సా నుంచి హైదరాబాద్ రావడం వల్ల హీ కెన్ మిస్ అవుట్ సమ్ ఆఫ్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ద వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ లైక్ పీడిఎస్. అక్కడ ఒడిస్సాలో నుంచి ఇక్కడికి రావడం వల్ల హీ ఈజ్ నాట్ ద బెనిఫిషరీ ఇన్ హైదరాబాద్. కాబట్టి హీ కెన్ మిస్ అవుట్ ద బెనిఫిట్స్ గివెన్ టు హిమ్ త్రూ పీడిఎస్. సో ఇలా డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల we can integrate all the welfare schemes so that they can avail the benefits of the welfare schemes. For example, we know recently ఆత్మనిర్భర్ భారతాలో ఒక స్కీమ్ ఆల్రెడీ ఉన్నదే కానీ ఇంకొకసారి వాళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు, దట్ ఈస్ వన్ నేషన్ వన్ రేషన్. అంటే ఒకే దేశం ఒకే రేషన్ అనే పథకాన్ని తీసుకొచ్చారు. దీనివలన బెనిఫిషరీ ఎక్కడున్నా కానీ ఈ కెన్ గెట్ హీస్ పీడిఎస్. అలాగే వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ లాగా ఇలా డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేయడం వలన వీ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ ఆల్ ద వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్. అంతేకాకుండా ఇట్ ఈస్ ద రైట్ టైమ్ ఫర్ క్రియేటింగ్ heightened awareness and heightened information, education and communication activities of migrant workers and their issues. అంటే మైగ్రెంట్ వర్కర్స్కి ఎలాంటి హక్కులు ఉన్నాయి, ఎలాంటి పథకాలు ఉన్నాయని ఒక రకమైనటువంటి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి. అది ఎలా ఉండాలంటే ఫ్రమ్ విలేజ్ లెవెల్ టు సిటీ లెవెల్. అంటే గ్రామ స్థాయి నుంచి వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారో, ఏ సిటీకి వెళ్తున్నారో, ఏ టౌన్ వెళ్తున్నారో వివిధ స్థాయిల్లో వాళ్ళకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. అంటే విలేజ్ నుంచి బస్ స్టాండ్లో, రైల్వే స్టేషన్లో వాళ్ళు ప్రయాణం చేస్తారు కదా. సో అక్కడక్కడ ఎవరైతే వెళ్తున్నారో అక్కడ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ప్రాపర్ అవేర్నెస్ అండ్ అవేరింగ్ దెమ్ ఆఫ్ దేర్ రైట్స్ అండ్ దేర్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ ఎలాంటి చట్టాలు ఉన్నాయనేది వాళ్ళకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి. అండ్ ఆల్సో we need to educate them. They need to be educated, they need to be organized and they need to be agitated for their rights and protection. వాళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ చేయాలి, వాళ్ళని ఒక ఆర్గనైజ్డ్గా ఫామ్ చేయాలి. అండ్ వాళ్ళ హక్కులు కనుక భంగం కలిగితే దే నీడ్ టు బి అజిటేటెడ్. అంటే వాళ్ళ హక్కుల కోసం వాళ్ళు పోరాడే విధంగా వాళ్ళని ఎంపవర్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ ద రైట్ టైం. ఎందుకంటే మైగ్రేషన్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ నీడెడ్ బికాజ్ మైగ్రేషన్ వల్ల
మనకి ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది, ఎకనామిక్ గ్రోత్ వస్తుంది, ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ అవుతుంది. మైగ్రేషన్ వల్ల వాళ్ళకి కూడా ఇన్కమ్ రావడం వల్ల, వాళ్ళకి కూడా ప్రాపర్ వేజెస్ రావడం వల్ల డిమాండ్ పెరుగుతుంది. డిమాండ్ పెరగడం వల్ల ఇంకా గ్రోత్ ఎక్కువ వస్తుంది. సో అందువలన ఈ మైగ్రేషన్కి అండ్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో ఇట్ షుడ్ రికగ్నైజ్ ద ఇన్విజిబుల్ హ్యాండ్ ప్లేడ్ బై ద migrant workers, and we should recognize that they are indispensable for the country. అంటే they are inevitable for the growth and economic development of the country. And society also, we should recognize the role played by the migrant workers. We should respect them, we should show some gratitude, and we should all the society and government should provide them a dignity and decent life. వాళ్ళకి రకమైనటువంటి గౌరవం. మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ అంటే they are not distressed, they are needed for the growth of the economy. వాళ్ళు have been playing a greater role in the economic development of the country, and మనం రికగ్నైజ్ చేసి we should provide them a decent life.